Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the first unit of Higher Secondary Second Year Accountancy, that is not-for-profit organization. This unit has been allotted with 10 marks for your final exam. Now, to understand the concept of not-for-profit organization, we have to first understand what is an organization. An organization is an entity set up with a common motive by a person or a group of persons. I repeat, an organization is an entity set up for a common goal by a person or a group of persons. Further, organization has been subdivided into two types. One is trading organization and another is non-trading organization. Trading organization is mainly related with manufacturing, that is buying and selling of goods. We can call trading organizations are those organizations which are engaged in buying and selling of goods in order to earn profit. Non-trading organizations are mainly related only with services. That means service providing. We can call non-trading organizations are those organizations which are engaged in providing services in order to earn profit sometime in order to not earn profit. Okay? Further, this non-trading organization has been subdivided into again two types. One is profit-seeking organization and another is not-for-profit organization. We can call profit-seeking organizations are those organizations which are engaged in providing services with a profit motive. That means they provide their service to earn some profit. For example, accountant, doctors, lawyers, etc. Doctors, lawyers, accountants, they provide their services to their clients with a motive of earning profit. They provide services to their clients against certain remuneration. But in case of not-for-profit organization, they never provide their services to their clients with a motive of earning profit. For example, government hospitals, government schools, government college, government university, recreation clubs, religious trust, etc. They provide their services to help the humanity or to help the society. Okay? এতিয়া আমি নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিনিংটো জানিবৰ হ'লে প্ৰথমতে আমি অৰ্গেনাইজেশ্যননো কি বস্তু সেই কথা আমি ভালদৰে জানিব লাগিব অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এটা সংস্থা যিটো এটা কমন গোল বা কমন অবজেক্টিভ লৈ এজন মানুহে বা এটা মানুহৰ সমষ্টিয়ে স্থাপন কৰে মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো হৈছে এটা সমূহীয়া মোটিভ লৈ পেলাই এটা মানুহৰ সমষ্টিয়ে বা এজন মানুহে স্থাপন কৰা এটা সংস্থা অৰ্গেনাইজেশ্যনক ফাৰ্দাৰ আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে হেকেটা হৈছে এটা ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যন আনটো হৈছে নন ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যন ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যনে মেইনলি গুডছ সেল এণ্ড বাই কৰাত ডিল কৰে আৰু নন ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যনে সাৰ্ভিস লৈ ডিল কৰে এতিয়া আমি গুডছ আৰু সাৰ্ভিসৰ মাজৰ যেটো ডিফাৰেন্স হেতু আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাৰ্স্ট ইয়াৰত ভালকৈ পাই আহিছো গুডছ হৈছে যিখিনি বস্তু উই ক্যান ৰিসেল মানে গুডছ আমি ৰিসেল কৰিব পাৰো কিন্তু সাৰ্ভিসেস এবাৰ প্ৰভাইড কৰাৰ পিছত হেখিনি ৰিসেল কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে এতিয়া ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যনে গুডছ বাই এণ্ড সেল কৰাৰ ওপৰত ব্যৱসায় কৰে আৰু নন ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যনে সাৰ্ভিস প্ৰভাইডৰ কাৰণে স্থাপন কৰা হয় এতিয়া আমি নন ট্ৰেডিং অৰ্গেনাইজেশ্যনক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো এটা হৈছে প্ৰফিট সিকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন আনটো হৈছে নট প্ৰফিট সিকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন হেতু আমি ক'ব পাৰো নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰফিট সিকিং অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে যিবোৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰফিট আৰ্ন কৰাৰ মোটিভত তাহাঁতৰ বিজনেছ এক্টিভিটিজবোৰ কৰে লাইক ডক্টৰছ একাউণ্টেণ্টছ লয়াৰ্ছ মই কৈছোৱে যে ডক্টৰসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিস প্ৰভাইড কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ফ্ৰীতে সাৰ্ভিস দিয়ে জানো নিদিয়ে নিশ্চয় তেওঁলোকে এটা সৰু ফিজ
চাৰ্জ কৰে আৰু সেই ফিজটোৱে হৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰফিট কিন্তু নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত কি হয় আমি চাবলৈ গ'লে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে কিন্তু প্ৰভাইড কৰাৰ বিনিময়ত কোনো ৰেমুনাৰেশ্যন লোৱা নহয় মানে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত যদি ডক্টৰ এজনেও কাম কৰে তেতিয়া সেই ডক্টৰজনে তেওঁ প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবলৈ কোনো ৰেমুনাৰেশ্যন লোৱা নহ'ব মই ডক্টৰজনৰ উদাহৰণটো লৈ পেলাই দুইটা প্ৰফিট সিকিং আৰু নট ফৰ প্ৰফিট সিকিং অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কথাটো অকণমান বুজাই দিছোঁ আমি একেটা ডক্টৰৰ উদাহৰণ নলৈ আমি এখন স্কুলৰ উদাহৰণ লৈও আমি ক'ব পাৰোঁ ধৰি লৈছোঁ এজন ডক্টৰ তেওঁ নিজৰ প্ৰাইভেট চেম্বাৰত কাম কৰে আৰু এজন ডক্টৰ এখন গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কাম কৰে এতিয়া এই দুইটা ক্ষেত্ৰতে আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় যে প্ৰাইভেট যিটো চেম্বাৰত ডক্টৰজনে কাম কৰে তাত কি কৰে তেওঁ এটা সৰু এটা এমাউণ্ট চাৰ্জ কৰে সেই এমাউণ্টটোৱে বা তেওঁ যোনখিনি মেডিকেশ্যন দিয়ে সেই মেডিকেশ্যনৰ যোনখিনি চাৰ্জেছ হয় সেইখিনি হ'ব তেওঁ আৰ্নিংছ বা তেওঁৰ ৰেমুনাৰেশ্যন কিন্তু তেনেদৰে যদি এখন হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ আমি সেই গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলখনত গ'লেও যেতিয়া আমাক ডক্টৰজনে ছাৰ্ভিচ দিয়ে যেতিয়া আমাক ডক্টৰজনে আমাৰ কি বেমাৰ হৈছে কি নাই সেইখিনি চাই তেতিয়া তেওঁ ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰে কিন্তু সেই ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইড কৰাৰ বিনিময়ত তেওঁ আমাৰ পৰা একো ৰেমুনাৰেশ্যন চাৰ্জ নকৰে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে আমি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কথা কৈছোঁ তাত একো ৰেমুনাৰেশ্যন চাৰ্জ নকৰে বুলি কৈছোঁ কিন্তু তথাপিতো আমি দেখা পাওঁ যে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত কিছুমান এনেকুৱা সৰু ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰিব লগা হয় এতিয়া আমি মই সেই বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মটিভটো প্ৰফিট আৰ্ণ কৰা নহয় কিন্তু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰ যিবোৰক আমি গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল গভৰ্ণমেণ্ট ইউনিভাৰ্চিটি ক্লাবছ ট্ৰাষ্ট বুলি কৈছোঁ তেওঁলোকক এটা সৰু এমাউণ্ট চাৰ্জ কৰা দেখা যায় তেওঁলোকৰ মেম্বাৰবোৰৰ পৰা বা ক্লায়েণ্টবোৰৰ পৰা সৰু এমাউণ্ট কিছুমান চাৰ্জ কৰা দেখা যায় কিন্তু এই এমাউণ্টবোৰ আচলতে তেওঁলোকে প্ৰফিট মটিভত নহয় সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ৰান কৰিবলৈ মানে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কাৰ্যাৱলীসমূহ আগবঢ়াই নিবলৈহে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰ্যাৱলীবোৰ আগবঢ়াই নিবলৈহে তেওঁলোকে সেইটো চাৰ্জ কৰে আৰু আমাৰ এই ইউনিটটোত নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত আমি এই নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে চাৰ্জ কৰা সৰু এমাউণ্ট বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইনকামছ হয় বা এক্সপেঞ্চেছ হয় তেওঁলোকৰ কেছ কেনেকৈ কামছ ইন কেনেকৈ গ'জ আউট হৈছে সেইখিনিৰ ওপৰতে আমি একাউণ্টিং কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেয়া আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম এতিয়া নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফিচাৰ্ছলৈ আগবাঢ়িছোঁ ঠিক আছে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰথমটো ফিচাৰ্ছ হৈছে ভলেণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া আমি নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনক এটা ভলেণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ বিকজ this organization only aims of providing service to serve the humanity. That means for betterment of our society. They provide their services for the betterment of the society. First feature. Second feature is objective. Its main objective is to provide some valuable service to this society or to their members. Members means the members which are engaged in the not-for-profit organization. Third feature is source of fund. এতিয়া আমি জানো যে যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰান ডাউন হ'বলৈ তাত ফাণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'বই ফাণ্ড অবিহনে কোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰান হ'ব নোৱাৰে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কোনো লাভৰ কাৰণে কাম নকৰে These organizations are run on no loss or no profit basis. They collect fees from members and donations from outside sources and spend the same in offering services to their members or to the society. Okay? The fourth feature is accounting system. এতিয়া নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনিটটো যেতিয়া আমি আমাৰ একাউণ্টেঞ্চিত এটা ইউনিট হিচাপে পাইছোঁ বা এটা চেপ্টাৰ হিচাপে পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে ইয়াত কিছুমান একাউণ্টিং প্ৰচিডিউৰ জড়িত হৈ থাকে এতিয়া এই একাউণ্টিং প্ৰচিডিউৰবোৰ বা একাউণ্টিং ছিষ্টেমটো কোনটো প্ৰচেছত আমি আগবাঢ়িব লাগিব
তোমালোকে আগতেই পাই আহিছা যে কিছুমান একাউণ্টিং ছিষ্টেম থাকে, কিছুমান একাউণ্টিং ৰুলছ থাকে, যেনেদৰে কেছ বেচিছ, এক্ৰুৱেল বেচিছ, হয়নে? তাৰে যিটো এক্ৰুৱেল ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং পাইছোঁ আমি, যিটো এক্ৰুৱেল ছিষ্টেম অফ একাউণ্টিং, সেইটোৱে আমি একাউণ্টিং ছিষ্টেম মানে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। 5 নম্বৰ ফিচাৰটো হৈছে নট প্ৰফিট মটিভ। এইটো মই কৈয়ে আহিছোঁ যে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মেইন ফিচাৰ, তাহাঁতৰ মেইন অবজেক্টিভছ, তাহাঁতৰ মেইন কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বা মেইন ফিচাৰ হৈছে দে ৱৰ্ক নট ফৰ আৰ্নিং প্ৰফিট। ডেট মিনছ দিছ ইজ কল্ড নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে? মই আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ যে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যন গোটেই ইউনিটটোত আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন যিটোৰ আৰ্নিং প্ৰফিট ইজ নট দেয়াৰ মেইন এইম, মানে আৰ্নিং প্ৰফিটটোৱে তাহাঁতৰ মেইন এইম নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনবোৰৰ নিজৰ একাউণ্টিং কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব সেই বিষয়ে আমি এইটো ইউনিটত পঢ়িবলৈ পাম। আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ কেনেদৰে তেওঁলোকে একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰে, তাহাঁতৰ মেইন ফিচাৰ্ছ কি, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি, বা তাহাঁতৰ একাউণ্টিং প্ৰচিডিউৰ কি, সেই বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম। মই ভাবিছোঁ তোমালোকে এতিয়া নন প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিনিংটো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা গম পালা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নন ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ নীড অফ মেইনটেইনিং দেয়াৰ একাউণ্টছ, তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণেনো একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই বিষয়ে পঢ়িম। এতিয়া আমি যিহেতু কৈ আহিছোঁ যে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কোনো প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে তাহাঁতি বিজনেছ এক্টিভিটিজ নকৰে। যেতিয়া তাহাঁতি কোনো প্ৰফিট আৰ্ণ কৰিবলৈ কাৰণে বিজনেছেই নকৰে, তেতিয়াহ'লেনো কিয় তাহাঁতৰ একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব, হয়নে? কিন্তু যিহেতু তাত কিছুমান ছাবস্ক্ৰিপশ্যন, কিছুমান ডনেশ্যন, কিছুমান কেছ ৰিচিভ, কেছ পে'মেণ্টছ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহিব, আৰু সেইখিনি মেইনটেইন কৰি চলিলেহে অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ভালদৰে ৱৰ্ক হ'ব। আৰু সেইকাৰণে আমি তাত সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে নট ফৰ প্ৰফিট অৰ্গেনাইজেশ্যনে একাউণ্টছ মেইনটেইন কৰিব লগা পৰিস্থিতি আহে, আৰু আমি সেইখিনি পিছৰ ভিডিঅ'ত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ।